Okay, so there are basically two branches of physics. One is the classical physics, which started with Newton, and one is the non-classical physics, which contains quantum physics and all. So, what we are going to discuss is all about classical physics till our +2 level at least. There is nothing of non-classical physics that is going to come in your exam at any level. Everything will be related to classical physics. Now, classical physics also has two parts, statics and dynamics. Now, what is statics? Statics is basically the branch of uh, physics which describes the motion of a body. In particular, we can say that it defines when a body is at a particular rest at a particular reference frame. What we're going to learn today is about dynamics. Now, dynamics is the study of motion of bodies while taking into account the cause of their motion, which is basically force. We have learnt about motion in kinematics, which is basically motion in one dimension that we have covered. Although there are more details and more chapters in kinematics, we will discuss them later. But now we are going to learn about the cause of the motion. So, as I already said, dynamics is an important branch of physics which deals with the effect of forces on bodies. The Newton's laws of motion, which are of great importance, relate the type of motion of the body, the results from the action of the forces to understand the Newton's laws. Now we need to define and understand the importance of a physical quantity here called momentum. So basically, what is momentum? This is a very important thing to understand. Okay. So basically, momentum is a concept that gives us the sense of impact. Okay. So like what do you mean by that? Let's say we have dropped a cricket ball on the pan of a beam balance from a certain height. Like, let's say we have a beam balance. This is a very rough diagram. So basically, if you drop a ball on any of the one pan, the needle swings. Now, let us say that this ball is a cricket ball. Now, in another case, what we do is instead of dropping a cricket ball, we are dropping a tennis ball. We see that the needle swings, but to a lesser extent. কেন? Because যখন ক্রিকেট বলটা ফল করছে তখন ইম্প্যাক্টটা বেশি হচ্ছে প্যানের ওপর, বাট যখন রিলেটিভলি যখন ক্রিকেট টেনিস বলটা ফেলছি ফ্রম দ্য সেম হাইট, আমি এখানে সেম হাইট কনসিডার করছি, তখন কিন্তু ইম্প্যাক্টটা কম হচ্ছে।
আমরা কি করে বুঝি যে ইম্প্যাক্ট কম হচ্ছে কি বেশি হচ্ছে? বাই সিইং হাউ মাচ দিস নিডল সুইংস। ইমব্যালেন্স তো নিশ্চয়ই দেখেছিস, দেখুন মুদিখানার দোকানে। হ্যাঁ আহ, স্যার। হ্যাঁ। সো নাও what the এবার like what is momentum then? Like, আমরা the concept of linear momentum is that linear momentum actually is a physical quantity that gives us the measure of impact. Like কতটা impact করছে সেটা আমরা মেজার করি with momentum. Now significance and definition of momentum. So the combined effect of mass and velocity gives rise to a physical quantity known as linear momentum. Okay, so we started with linear momentum and আমরা একটা অ্যাক্টিভিটি করেছি টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইম্প্যাক্ট। সাপোজ আমাদের কাছে একটা বিম ব্যালেন্স আছে, আমাদের কাছে একটা বিম ব্যালেন্স আছে। তো আমরা একটা প্যানে বিম ব্যালেন্সের একটা ক্রিকেট বল ফেলছি আর একবার একটা টেনিস বল ফেলছি ফ্রম দা সেম হাইট। আমরা কি দেখি যে যেহেতু ক্রিকেট বলের মাস বেশি বা ওয়েট বেশি, বিম ব্যালেন্সের যে নিডলটা সেটা বেশি সুইং করছে কম্পারেটিভলি যখন আমরা টেনিস বল ফেলছি। তখন আমরা কি বলি যে এই যে ক্রিকেট বলটা ইম্প্যাক্ট বেশি কম্পেয়ার টু দ্য টেনিস বল, তাই না? তো what is linear momentum? Linear momentum is a physical quantity that helps us understand the concept of impact. যে কতটা ইম্প্যাক্ট একটা বডি করছে সেটা আমরা মোমেন্টাম দিয়ে কনসিডার করি। আচ্ছা, what is the significance and definition of linear momentum? The combined effect of mass and velocity gives rise to a physical quantity known as linear momentum. ঠিক আছে? It is denoted by E, and since it is a combination of mass and velocity, it is a vector quantity. So basically আমরা linear momentum কে mathematically লিখি as mass times velocity, which is mv. ঠিক আছে? Now there is the unit of momentum কি হবে? Unit of momentum is basically nothing but the unit of mass times the unit of velocity. Which is kg meter per second. এটা হচ্ছে SI ইউনিট। সিজিএস এ কি হবে? সিজিএস এ মাসের হচ্ছে গ্রাম আর ইউনিট অফ ভেলোসিটি হচ্ছে সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড। সিজিএস এর মোমেন্টামের ইউনিট গ্রাম সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড। Okay. So now we'll understand about the change of linear moment. So যখন ভেলোসিটি ধর আমাদের কাছে সেই বিম ব্যালেন্সের এক্সাম্পলটা দিয়ে বলছি যে আমাদের কাছে দুটো ক্রিকেট বল মানে মাস সেম, কিন্তু
একটাকে আমরা বেশি জোরে ফেলছি, লাইক ভেলোসিটি, ইনিশিয়াল ভেলোসিটিটা আমাদের বেশি, লেটস সে এটা u1, এর ইনিশিয়াল ভেলোসিটি আর এর ইনিশিয়াল ভেলোসিটি u2। তো যদি u1 গ্রেটার দ্যান u2 হয়, তাহলে বল 1 will drop earlier than ball 2। ঠিক আছে? আচ্ছা, now when there is a change in mass with constant velocity, যে যে এক্সাম্পলটা আমি ফার্স্টে দিয়েছি, সাপোজ এটা একটা টেনিস বল, বা হ্যাঁ এটা একটা লেটস সে টেনিস বল, তার মাস হচ্ছে লেটস সে এম টি, আর এটা সাপোজ একটা ক্রিকেট বল, এটার মাস হচ্ছে এম সি। নাও যেহেতু এবার সেম ভেলোসিটিতে দুজনকে ড্রপ করা হচ্ছে which is ইউ, তখনও আমরা দেখবো যে বিকজ মাস অফ টেনিস বল ইজ গ্রেটার দ্যান মাস অফ ক্রিকেট বল, কোনটা আগে ড্রপ করবে? কোনটা আগে ড্রপ করবে? ক্রিকেট বল। সরি, ও ক্রিকেট বল। হ্যাঁ লাইক ড্রপ করবে ফার্স্টে ক্রিকেট বল। হ্যাঁ, কারণ আমরা কি দেখেছি বাই ডেফিনেশন অফ মোমেন্টাম, যে মোমেন্টাম মাস বাড়লে বাড়বে, যদি ধর ভেলোসিটি কনস্ট্যান্ট, তো মাস বাড়লে মোমেন্টাম বাড়বে। তাহলে এখানে মাস অফ টেনিস বল ইজ লেস দ্যান মাস অফ ক্রিকেট বল বলে, তোর টেনিস বল will drop later compared to ক্রিকেট বল। ঠিক আছে? আচ্ছা, নাও উই উইল গো টু নিউটনস লস অফ মোশন। এই মোমেন্টাম পড়ানোর রিজনটা হচ্ছে লাইক জাস্ট একটা লাইক প্রিপারেশন, যদিও আমরা মোমেন্টাম আবার পড়বো ইন নিউটন, আজকেই আর পরেই আবার পড়বো। ওকে, সো হোয়াট ইজ সো নিউটনস লস অফ মোশন। সো নিউটন অরিজিনালি তিনটে লস অফ মোশন আমাদেরকে স্টেট করেছিল ইন হিজ বুক ফিলোসফি অ্যান্ড ন্যাচারালিস্ট প্রিন্সিপিয়া। নাও প্রিন্সিপিয়া ম্যাথামেটিকা which is the mathematical principles of natural philosophy, so basically তখনকার দিনে ফিজিক্স বলে কিছু ছিল না, তখন ফিজিক্স কে বলা হতো ন্যাচারাল ফিলোসফি। তো নিউটনস লস অফ মোশন এর যে বইটা অরিজিনাল বই, তার ইংলিশ ট্রান্সলেশন হচ্ছে দ্য ম্যাথামেটিক্যাল প্রিন্সিপলস অফ ন্যাচারাল ফিলোসফি। অরিজিনালি পাবলিশ করেছিল 1687-এ। নিউটন যখন দেখেছিল যে মাথার উপরে যখন অ্যাপেলটা পড়ে যাচ্ছে গ্রাউন্ডে কিন্তু চাঁদ যখন পড়ছে না, তখনও এক্সপ্লেন করার জন্য যে কেন এটা হচ্ছে, ও এই লস গুলোকে প্রপোজ করেছিল। and these laws are the foundation of classical mechanics or classical physics. All of classical physics is based on these laws. Okay, so Newton's first law of motion: every body continues in its state of rest or of uniform motion in a straight line unless it is compelled to change its state of inertia by forces impressed upon it. এর মানেটা কি? যে এভরি বডি তার স্টেট অফ রেস্ট অর মোশনে থাকবে, মানে সাপোজ একটা বডি রেস্টে আছে, ঠিক আছে, লেটস সে তুই একটা বই বা একটা বল সাপোজ তুই রেখেছিস, ইউ হ্যাভ টু নেগলেক্ট অল দ্য এয়ার অ্যান্ড আদার ফোর্সেস দ্যাট আর অ্যারাউন্ড, ঠিক আছে, গ্র্যাভিটেশনাল অল দ্য ফোর্সেস কিছুই আমি কনসিডার করছি না। ঠিক আছে, স্পেসে জাস্ট একটা বলকে আমরা রেখেছি, বলটাতে যদি কোনো এক্সটার্নাল ফোর্স না কাজ করে তাহলে কিন্তু বলটা মুভ করবে না। বাট হিয়ার ইজ দ্য থিং, ফোর্স টার্মিনোলজিটা তখনও কিন্তু নিউটন ইউজ করেনি। নিউটন অরিজিনালি ইউজ করেছিল দ্য ওয়ার্ড এক্সটার্নাল কজ।
নাও কজ অফ হোয়াট, কজ অফ মোশন। যদি এক্সটার্নাল কজ না থাকে তাহলে এটা রেস্টেই থাকবে। আর সাপোজ একটা বডি ইউনিফর্ম মোশনে যাচ্ছে, ঠিক আছে, লাইক তার ভেলোসিটি একটা পার্টিকুলার ভেলোসিটিতে মুভ করছে উইদাউট এনি আদার এক্সটার্নাল কজ, সেটার ভেলোসিটি চেঞ্জ হবে না, সেটা সেই সেম ভেলোসিটিতে মুভ করতে থাকবে। এবার নর্মালি সেটা হয় না কেন? এটা বলকে ঠেললে সেটা একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে যায় কেন? মেনলি দুটো তিনটে কারণ আছে। এক, আমি প্লেন সার্ফেসের কথা বলছি, লাইক অন গ্রাউন্ড, কোন ইনক্লাইন্ড সার্ফেসের কথা বলছি না এখন। আর সেটাতেও আসবো যদি আমরা। নর্মালি কি হয় যে গ্রাউন্ডে যে ফ্রিকশন থাকে সেটা কাজ করে, নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু যেটা কাজ করে সেটা হচ্ছে এয়ার রেজিস্ট্যান্স, ঠিক আছে। তো এই কজগুলোর জন্য একটা সার্টেন জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়ে যায় বলটা। কিন্তু আমরা, কিন্তু এইগুলোই হচ্ছে এই এক্সটার্নাল কজ গুলো। কিন্তু যদি এই এক্সটার্নাল কজ গুলো কিছুই না থাকে, তাহলে একটা বল যদি ইউনিফর্মলি মুভ করে ও সেই ইউনিফর্ম মোশনেই থাকবে, unless unless what it is compelled to change its state of inertia. Now what is inertia? Inertia is one of the primary manifestations of mass, which is a quantitative property of any physical system. মানে কি? মানে inertia basically একটা প্রপার্টি, ঠিক আছে, ইটস এ ফিজিক্যাল প্রপার্টি অফ এনি ফিজিক্যাল সিস্টেম। ফিজিক্যাল সিস্টেম মানে কি? যে সিস্টেম মানে তোদের বুঝিয়েছি, তুই যে বডিটাকে দিয়ে এক্সপেরিমেন্টে কনসিডার করছিস সেটাকে আমরা সিস্টেম বলছি। যে কোনো ফিজিক্যাল সিস্টেমের এটা একটা কোয়ান্টিটেটিভ প্রপার্টি। কোয়ান্টিটেটিভ প্রপার্টি মানে যে প্রপার্টিটা ইজ আ ফান্ডামেন্টাল প্রপার্টি অফ দ্যাট ফিজিক্যাল সিস্টেম, ঠিক আছে, যেটা কোনোদিন, যেটা লাইক মাস না চেঞ্জ করলে চেঞ্জ হবে না। এইবার এখানে দেখ ইনার্শিয়া ডেফিনেশনটা কিভাবে আছে, যে ইনার্শিয়া ইজ ওয়ান অফ দ্য প্রাইমারি ম্যানিফেস্টেশনস অফ মাস। এটার মানে কি? এটার মানে হচ্ছে যে সাপোজ তোর একটা মাস বেশি, কখন বলি আমরা? দেখতে বড় বলেই যে মাস বেশি হবে তার কি মানে আছে? না। বা দেখতে ছোট বলে যে মাস তার কম হবে তার কি মানে আছে? না। তো আমরা ইন ফিজিক্স এইটাকেই ম্যানিফেস্ট করার জন্য একটা প্রাইমারি মানে প্রপার্টিকে ডিফাইন করেছিল নিউটন, যাকে বলে ইনার্শিয়া। ইনার্শিয়া মানে যে it is basically the behavior of the body to move in a constant speed, or সেই কনস্ট্যান্ট স্পিডে যদি জিরো হয়, তো টু বি ইন রেস্ট উইদাউট এনি আউটসাইড ইনফ্লুয়েন্স, ঠিক আছে। মানে লেটস সে ওই যে অনেক তোদেরকে মোশনের শুরুতেই একটা রিলেটিভ মোশনের জিনিস বুঝিয়েছিলাম, তখন বলেছিলাম যে নিউটন লতে, সেটা আমরা আরো ভালো করে পড়বো, সেটাই এবার পড়বো। যে সাপোজ একটা লোক বাইরে বাইরে থেকে একটা ট্রেনের ভেতরে এখন প্যাসেঞ্জারকে দেখছে, ঠিক আছে, তখন আমরা যদি পার্সনটা যে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে অন দ্য গ্রাউন্ড, যে ট্রেনের বাইরে থেকে দেখছে, আমরা যদি তাকে ইনার্শিয়াল অবজারভার বলি, তাহলে ভেতরে যে প্যাসেঞ্জার সে মুভ করছে, ইনার্শিয়াল অবজারভার মানে কি? আচ্ছা, প্রথম কথা হচ্ছে দ্য কনসেপ্ট অফ ইনার্শিয়া ইজ লাইক দিস, ইট ইজ এ টেন্ডেন্সি, ঠিক আছে, যে যেটার যে টেন্ডেন্সিটার জন্য একটা, দেখ আমরা তো বলছি যে একটা বডি ফোর্স না দিলে মুভ করবে না, কিন্তু কেন করবে না? বিকজ অফ দিস প্রপার্টি ইনার্শিয়া, ঠিক আছে, ইটস এ ন্যাচারাল বিহেভিয়ার অফ দ্য বডি, ঠিক আছে। দেখ একটা বডির ভেতরে কি মুভমেন্ট হচ্ছে না? হচ্ছে। সবসময় মলিকিউলস অ্যাটমস মুভ করছে, কিন্তু দ্য বডি অ্যাজ এ হোল মুভ করছে না। কেন? বিকজ অফ দ্য কনসেপ্ট অফ ইনার্শিয়া, ঠিক আছে। যদি আমরা ইন সিম্পল টার্ম বলতে চাই, লাইক then it can be said that it is a property of matter by which the particular body remains in a state of rest or in uniform motion, ঠিক আছে। Now the concept of inertial frame, what is an inertial frame? ঠিক আছে, দু ধরনের ফ্রেমস অফ রেফারেন্সেস হয়, ঠিক আছে।
frames of references বেসিক্যালি দু ধরনের। এক হচ্ছে ইনার্শিয়াল ফ্রেম অফ রেফারেন্স, এক হচ্ছে নন ইনার্শিয়াল ফ্রেম অফ রেফারেন্স। নাও হোয়াট ইজ ইনার্শিয়াল ফ্রেম অফ রেফারেন্স? যেখানে নিউটনের ফার্স্ট ল ভ্যালিড হবে সেখানেই আমরা বলবো যে সেটা একটা ইনার্শিয়াল ফ্রেম অফ রেফারেন্স, যেখানে ইনার্শিয়া থাকবে। ঠিক আছে, এবার জিনিসটা জাস্ট লিখে একটু লিখে দিচ্ছি যে there are two types of frames of reference. Inertial frame of reference, non-inertial frame of reference. Inertial frame of reference হচ্ছে where যে কোনো frame of reference where Newton's laws are valid. তোরা till class 12 বা even তোদের ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বি যখন, you will not come across anything that has any practical application of non-inertial frame of reference. সবসময় এই inertial frame of reference দিয়ে আমাদের কাজ হবে। ঠিক আছে, ইনার্শিয়াল ফ্রেম অফ রেফারেন্সেস আরো কিছু নাম আছে। ফর এক্সাম্পল, এটাকে ইনার্শিয়াল স্পেসও বলা হয়, বা গ্যালিলিয়ান রেফারেন্স ফ্রেমও বলা হয়। কেন? কারণ গ্যালিলিও এটাকে নিজের ভাষায় একটু ডিফাইন করেছিল। কি হিসেবে ডিফাইন করেছিল? যেখানে তুই সাপোজ ভাব ভাব একটা ফ্রেম অফ রেফারেন্স, একটা, আচ্ছা, ফ্রেম অফ রেফারেন্স মানে কি? এটা আই থিঙ্ক তোদের পড়িয়েছিলাম না, ফ্রেম অফ রেফারেন্স। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, বেসিক্যালি কিছুই না, যে একটা লাইক ফ্রেম বা একটা একটা রেফারেন্স প্লেন, ঠিক আছে, যেটা বেসিক্যালি কিছু সেট অফ পয়েন্টস দিয়ে বা কিছু আহ, একটা একটা রেফারেন্স দিয়ে আমরা যেটাকে কনসিডার, ঠিক আছে। সাপোজ আমি যে এক্সাম্পলটা দিচ্ছিলাম, যে ট্রেনের বাইরের লোকটা, সেই লোকটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমাদের কাছে অরিজিন, ঠিক আছে। সেই তার হিসেবে তার আইস বা যে ও যে আইস দিয়ে দেখছে সেই পয়েন্ট অফ রেফারেন্সে সেইটাকে আমরা অরিজিন ধরছি, ঠিক আছে। সেই হিসেবে আমরা কোঅর্ডিনেট সিস্টেমটাকে আমরা অ্যাবস্ট্রাক্ট ভাবে একটা বানাচ্ছি, লাইক তুই তো কোঅর্ডিনেট সিস্টেম খালি চোখে দেখতে পাস না, বাট আমরা একটা ইমাজিন করি এটা, বিকজ ইট ইস আ থিওরিটিক্যাল থিং, ঠিক আছে। আচ্ছা, বেসিক্যালি এখানে ওই কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি, যে কার্টেসিয়ান কোঅর্ডিনেটস কাজ করে বেসিক্যালি, ঠিক আছে। সো এখানে অবজারভেশনাল ফ্রেম অফ রেফারেন্স মানে কি, যে যে মুভিং, মানে কি বলবো, it basically it's the reference frames are used to specify the relationship between the observer and the phenomenon under observation. এটা কি লিখে দেবো? আমি লিখে দিচ্ছি যে reference frames are used to specify the relationship between a moving লিখিস না, between a observer, which is our point of reference, and the phenomenon under observation.
ঠিক আছে? আচ্ছা, সো দেখ, তুই একটা ফ্রেম অফ রেফারেন্স ধর, তুই আছে তোর কাছে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, এবার একটা ফ্রেম অফ রেফারেন্স অ্যাকর্ডিং টু নিউটন ইজ অলওয়েজ ফিক্সড, কিন্তু অ্যাকর্ডিং টু আইনস্টাইন দ্যাট সেম ফ্রেম অফ, যে রেফারেন্স ফ্রেমটা আমরা ধরছি, দ্যাট রেফারেন্স ফ্রেম ইন ইটসেলফ ইজ অ্যাক্সিলারেটিং। কথাটা কি বুঝলি যেটা এখন বললাম? হ্যাঁ স্যার। যে আমরা দেখ, আমরা সবসময় যখন কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রিতে আমরা কি শিখছি এখন, যে এই যেটা অরিজিন আছে আমাদের কাছে, এটা এক্স, এটা ওয়াই, এটা জেড, জিনিসটা এরকম, তুই যদি এরা ঘরের আকারে দেখিস সেরকম দেখতে পারবি যে বেসিক্যালি যদি এই, এটা তো একটা ফ্রেম অফ রেফারেন্স, তো যদি এই এন্টায়ার ফ্রেম অফ রেফারেন্সটা ইন ইটসেলফ যদি অ্যাক্সিলারেট করে, তখন সেটা একটা নন ইনার্শিয়াল ফ্রেম অফ রেফারেন্স। ফ্রেম অফ রেফারেন্স, ইনার্শিয়াল ফ্রেম অফ রেফারেন্স কখন? যখন ইটস ফিক্সড। আমাদের সবসময় ফিক্সড আসবে। এবার তুই আমি জিজ্ঞেস করবি যে যদি ট্রেনের পাশাপাশি সেই ছেলে যে দেখছে সেও যদি ছোট, তাহলে কি আমাদের ফ্রেম অফ রেফারেন্স বদলে যাবে? না, বদলাবে না। মানে সরি, ফ্রেম অফ রেফারেন্স কি আমাদের নন ইনার্শিয়াল হয়ে যাবে? যদি তুই সেই লোকটার চোখকেই তুই যদি অরিজিন কনসিডার করে চলিস, তাহলে সেটা নন ইনার্শিয়াল হয়ে যাবে, সেখানে নিউটনস লস কাজ করবে না। কিন্তু আমরা কি করি তখন, স্টেশন মানে রেলওয়ে স্টেশনটাকে মানে অরিজিন কনসিডার করে নি, যখন দুটোই ট্রেন আর লোক দুজনেই ছুটছে, যাতে ফ্রেম অফ রেফারেন্সটা ফিক্সড হয়। কথাটা কি বোঝাতে পারলাম? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ। তো ইনার্শিয়া, ইনার্শিয়া ইজ আ বেসিক্যালি একটা প্রপার্টি, ঠিক আছে, যেটার জন্য তোর ফোর্স না দিলে মোশনে থাকছে একটা বডি, বা রেস্টে থাকছে একটা বডি, মানে দের ইজ নো চেঞ্জ ইন দ্য স্টেট অফ ইটস মোশন অর রেস্ট। ঠিক আছে? আচ্ছা, now there are many types of inertia. Okay, so the first one is the inertia of rest. What is inertia of rest? Inertia of rest is the reluctance of a body to change its state of rest. মানে কি? আচ্ছা, আচ্ছা, এইখানে আমি জাস্ট একটা জিনিস অ্যাড করে দিচ্ছি লাস্টে। It is due to inertia that an external unbalanced force must be exerted. এই আনব্যালেন্সড ফোর্স কেন সেটাও বোঝাবো। Must be exerted on the body to change its state of motion or rest. Actually, এখানে অ্যাড করবি ইউনিফর্ম মোশন, ইউনিফর্ম মোশন, স্টেট অফ ইউনিফর্ম মোশন অর রেস্ট। ঠিক আছে? আচ্ছা, আনব্যালেন্সড কেন? সাপোজ তুই একটা বডিকে এদিক থেকে একটা ফোর্স দিচ্ছিস আর এদিক থেকেও সেম ফোর্স দিচ্ছিস, তাহলে সেটা ব্যালেন্সড হলো, ঠিক কিনা? হ্যাঁ, ওই সেম চলছে। সাপোজ তুই এদিক থেকে
ধর তুই এদিক থেকেও ঠেলছিস আর তোর বন্ধুটা সেম ফোর্স দিয়ে এদিক থেকে ঠেলছে, তাহলে ফার্স্ট অফ অল সেই বডিটা মুভ করবে না। সেকেন্ড অফ অল কেন মুভ করবে না? কারণ এটা ব্যালেন্সড। ব্যালেন্সড ফোর্স, দ্য নেট ব্যালেন্সড ফোর্স ইজ অলওয়েজ ইকুয়ালস টু জিরো। তার কারণ হচ্ছে দুদিকে কেটে যাচ্ছে। হ্যাঁ, কিন্তু আনব্যালেন্সড হলে কি, একটা যে কোনো ডাইরেকশনে একটা পার্টিকুলার নেট ফোর্স কাজ করবে, উইচ ইজ নট জিরো। তখন বডিটা তার স্টেট অফ মোশন, ইউনিফর্ম মোশন বা রেস্ট চেঞ্জ করবে। ওকে, নাও what is inertia of rest এর ডেফিনিশন লিখি আমরা। It is the reluctancy of a body to change its state of rest. রিলাক্টেন্সি মানে কি, যে আহ, তুই সাপোজ একটা কাজ করতে রিলাক্টেন্ট। রিলাক্টেন্সি কথাটার মানে হচ্ছে জিনিসটাকে লাইক অ্যাভয়েড করা। ঠিক আছে, দ্য ফেনোমেনন টু লাইক অ্যাভয়েড ইট আনউইলিংলি, হ্যাঁ, বা হেজিটেন্ট, হ্যাঁ, হেজিটেন্ট টু ডু ইট। ঠিক আছে, যখন একটা বডিকে তার স্টেট অফ রেস্ট থেকে চেঞ্জ করতে যে প্রপার্টিটা আটকায় বা অ্যাভয়েড করে সেই বডিটাকে তার স্টেট অফ রেস্ট থেকে চেঞ্জ করতে, সেই প্রপার্টিটাকে আমরা বলি ইনার্শিয়া অফ রেস্ট। এর একটা ইম্পর্টেন্ট এক্সাম্পল দিচ্ছি, যে when a bus starts suddenly, the passengers are thrown backwards. কেন? কারণ দেখ, যখন সাডেনলি স্টার্ট করছে তখন বডিটার টেন্ডেন্সি থাকছে যে সে রেস্টেই থাকুক, কিন্তু বাসটা তো এবার মুভ করছে। তখন আমরা মানে কি হয়, যে বাসটা যখন স্টার্ট করছে তখন তাকে একটা মানে অ্যাপারেন্টলি তাকে একটা ফোর্স দিতে হচ্ছে। ডাইরেক্ট ফোর্স না, কিন্তু এটাকে বলে সিউডো ফোর্স। সিউডো মানে ফেক, হ্যাঁ, মানে যেটা রিয়েল নয়। একটা অ্যাপারেন্ট একটা ফোর্স দিতে হচ্ছে অন দ্য প্যাসেঞ্জার্স, যাতে প্যাসেঞ্জারসরা তার সাথে সাথে মুভ করে। নাহলে ভাব না, যদি প্যাসেঞ্জাররা এক রেস্টই থেকে যায় তাহলে তো বাসটাই মুভ করবে না। আমি কার রেসপেক্টে বলছি? আমি একটা আউটসাইড পার্সনের ফ্রেম অফ রেফারেন্স থেকে কিন্তু বলছি। হ্যাঁ, যে হয়তো বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে আছে নেক্সট বাসের জন্য, তার ফ্রেম অফ রেফারেন্স আমি বলছি। তখন কি আছে, প্যাসেঞ্জাররা পেছন দিকে একটু একটা ফোর্স ফিল করে। সেটা কেন? কারণ যখন বাসটা মুভ করছিল না, তখন প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে একটা প্রপার্টি ছিল যেটা তাদেরকে অ্যাভয়েড করছিল ফ্রম মুভিং। ঠিক আছে, সেই প্রপার্টিটা তখনও অ্যাভয়েড করছিল যখন বাসটা স্টার্ট করলো। কিন্তু যখন বাসটা স্টার্ট করলো, তার ইম্প্যাক্টটা এতটাই বেশি হলো, হ্যাঁ, বাসের ইম্প্যাক্টটা এতটা বেশি হলো যে প্যাসেঞ্জার্সরা আলটিমেটলি মুভ করতে স্টার্ট করলো। কিন্তু যেহেতু ওর একটা টেন্ডেন্সি ছিল ওটা আটকানোর জন্য, সেহেতু ওর একটা জার্ক ফিল করলো পেছন দিকে, ব্যাকওয়ার্ডস। বুঝলি কথাটা? হ্যাঁ স্যার। সেম হচ্ছে ইনার্শিয়া মোশনের ক্ষেত্রেও, যে ইট ইজ দ্য টেন্ডেন্সি অফ a body to continue its motion
along a straight line. ঠিক আছে, মানে সাপোজ একটা বাস খুব হাই স্পিডে চলছে, হঠাৎ করে ব্রেক মেরে দিল, তখন এটা একটা ইনার্শিয়া অফ মোশনে ছিল, হ্যাঁ, যেটার জন্য বডি গুলো মানে প্যাসেঞ্জার গুলো মুভ করছিল। হঠাৎ করে ব্রেক করে দেওয়ায়, ব্রেক মারার ফলে ট্রাফিক সিগন্যালে কি হয়, যে বাসটা স্টপ করে গেল, কিন্তু প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে, প্যাসেঞ্জার যে বডি, তাদের মধ্যে একটা টেন্ডেন্সি রয়ে গেল মুভ করার, কিন্তু অ্যাপারেন্টলি তো বাস তাদেরকে আটকে রাখলো, হ্যাঁ, বা তারা সামনে একটা ধাক্কা খেলো, সেই ধাক্কাটার জন্যই বেসিক্যালি ওরা রেস্টে চলে এলো। কিন্তু এই যে মুভ করার টেন্ডেন্সিটা রয়ে গেছিল, সেটা কার জন্য রয়ে গেছিল? ইনার্শিয়া অফ মোশন। ঠিক আছে, আচ্ছা, নাও ইনার্শিয়া অফ ডাইরেকশন, it is the inability of a body to change its direction of motion along a straight line. মানে কি? সাপোজ তুই গাড়ির সামনের সিটে বসে আছিস, ঠিক আছে, গাড়িটা একটা শার্প রাইট টার্ন নিল, ঠিক আছে, তুই লেফটে বসে আছিস আর গাড়িটা শার্প একটা রাইট টার্ন নিল, তখন কি তুই ফিল করেছিস যে তুই হালকা ভাবে লেফট দিকে পুশড হলি? সেই পুশটা কেন হলি? কারণ তুই যেদিকে চলছিলিস, লাইক সাপোজ তুই এই ডাইরেকশনে ছিলিস, মানে সাপোজ এটা হচ্ছে কার, তুই এই লেফট পজিশনে ছিলিস, তোর টেন্ডেন্সি অফ মোশন হচ্ছে এই দিকে ইন স্ট্রেট লাইন। কারটা যখন একটা লাইক শার্প রাইট টার্ন দিল, তুই কারের সাথে মুভ করছিস, হ্যাঁ, কারটা হয়তো তখন এরকম হয়ে গেছে, কিন্তু তোর এই স্ট্রেট লাইনে মুভ করার যে টেন্ডেন্সি, সেইটা থেকে গেছে। তখন in an instance you will not be able to like change the direction instantaneously, তখন কিন্তু ওই ইনার্শিয়া অফ ডাইরেকশনের জন্য মনে হয় যে একটু লেফট দিকে, দেখ তুই ঝুঁকে গেছিস, সেই এই যে টেন্ডেন্সি গুলোর জন্য, ইনার্শিয়ার কারণেই কিন্তু আমাদের সিট বেল্ট পরতে হয়, যাতে মানে অনেক সময় দেখা গেছিল যে রোড অ্যাক্সিডেন্টসে, যে আহ, সেরকম করে গাড়ি গাড়ির সাথে ধাক্কা খায়নি, কিন্তু গাড়িটা যখন হঠাৎ করে ব্রেক মারেছিল, তখন ছোট গাড়িতে সিট বেল্ট না পরে থাকলে, মানে যে বডিটা সেটা সামনের দিকে থ্রো হচ্ছিল, ওই জন্য সামনে যে কাঁচটা থাকে সেটার সাথে মাথাটা যদি লাগে তাহলে মাথা ফেটে যাবে, হ্যাঁ, বা কাঁচটা ভেঙে যাবে। সেটা প্রিভেন্ট করার জন্য সিট বেল্ট পরানো হয়, যাতে কি, যে যখন হঠাৎ করে যদি ব্রেকও দেওয়া হয়, ইনার্শিয়া যাতে, ইনার্শিয়ার জন্য যাতে তুই এতটাই সামনে না চলে যায় যাতে তোর মাথা তোর কাঁচের সাথে ঠেকে। ঠিক আছে, আচ্ছা, মাস অ্যাজ এ মেজার অফ ইনার্শিয়া। আচ্ছা, সো একটা লেটস সে একটা বডির ইনার্শিয়া বেশি, ইনার্শিয়া বেশি কমের মানেটা হচ্ছে যে যে বডির মাস বেশি, সেই বডির ইনার্শিয়া বেশি হবে। এর এক্সাম্পলটা বলছি আমি তোকে, যে লেটস সে তোর, তুই আমার একটা কথা বল যে আহ, যদি একটা বাস তুই একটা শার্প রাইট টার্ন করছিস, সেটার জন্য যে ফোর্সটা লাগবে, ইট ইজ ফার গ্রেটার দ্যান একটা কার বা একটা বাইসাইকেল যেটা রাইট টার্ন করছে। কেন? কারণ বাসের ওয়েট একটা বাইসাইকেলের থেকে অনেক বেশি। এবার ওয়েট ইজ বেসিক্যালি ফিজিক্যাল প্রপার্টি ডিউ টু গ্র্যাভিটি, বাট ইটস ফান্ডামেন্টাল প্রপার্টি ইজ মাস। এবার যত মাস বেশি হবে,
তত ইনার্শিয়াও বেশি হবে। মানে সাপোজ এটা একটা বড় মাস আর এটা একটা ছোট মাস, তো এর ইনার্শিয়া বেশি, এর ইনার্শিয়া কম। ঠিক আছে, সো বেসিক্যালি সেই জন্যই সবকটা বডি সেম রেজিস্ট্যান্স দেয় না টু ইটস স্টেট অফ রেস্ট অর মোশন, মানে ইনার্শিয়া। হ্যাঁ, কেন? কারণ যে একটা যেটা ভারী, যে বডিটা ভারী হবে সেটার ইনার্শিয়া বেশি হবে, সেটার টেন্ডেন্সি টু নট চেঞ্জ, নট চেঞ্জিং ইটস স্টেট অফ মোশন অর রেস্ট বেশি হবে, তার টেন্ডেন্সিটা, রাদার দ্যান এ বডি উইথ স্মল মাস যার টেন্ডেন্সি অফ চেঞ্জিং ইটস স্টেট অফ রেস্ট অর মোশন কম হবে রিলেটিভ। ঠিক আছে, কথাটা বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। ওকে, নাও এবার আমরা নিউটন সেকেন্ড ল অফ মোশনে যাব। দিস এখান থেকে শুরু হচ্ছে আমাদের মেন মেকানিক্স। দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ল amongst the three laws, যদিও থার্ড লটা ইম্পর্টেন্ট, বাট এই লটা সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট because it gives us the mathematical form of Newton's law. Now, Newton's second law of motion states that the change of motion of an object is proportional to the force impressed and is made in the direction of the straight line in which the force is impressed. মানে আমরা যখন ইনার্শিয়া বা স্টেট অফ মোশন বা স্টেট অফ রেস্ট কে যখন চেঞ্জ করব, ঠিক আছে, তখন সেই চেঞ্জটা কতটা হবে? The change will be proportional to the force given to the body. মানে লেটস সে একটা বডি আছে যেটা রেস্টে আছে, তুই যদি কম ফোর্স দিস তাহলে চেঞ্জটা কতটা হবে? কম হবে, লাইক হয়তো অল্পই গেল। ঠিক আছে, কিন্তু তুই যদি বেশি ফোর্স দিস ওটা বেশি অ্যাক্সিলারেশন পাবে বা বেশি তার ভেলোসিটি হবে। ঠিক আছে, এন্ড এটা কোন ডাইরেকশনে হবে? মানে এই যে ভেলোসিটিটা হবে সেটা কোন ডাইরেকশনে হবে? along the straight line in which the force is given. Now, by motion, Newton meant the quantity which is now called momentum, which is আমি কি বললাম, the nature of impact, which depends upon the amount of matter contained in the body, which is basically the inertia of that body, and the speed at which the body is moving, and the direction in which the body in which it is moving. মানে আরেকবার পড়ছি, by motion Newton meant the quantity now called momentum, which depends upon the amount of matter contained in the body, the speed at which the body is moving, and the direction in which is it's moving. ঠিক আছে, তাহলে মোশনের তিনটে পার্ট আছে। এক হচ্ছে অ্যামাউন্ট অফ ম্যাটার, মানে which is basically equivalent to mass, speed and direction. These three quantities can completely define motion according to Newton. ঠিক আছে, in modern notation momentum of a body যেটা আমরা বললাম p দিয়ে ডিনোট করি, is the product of its mass and velocity. ঠিক আছে, এটাও আমরা ফার্স্টই পড়েছি। The common representation of the forces acting in concert is the free body diagram. মানে আমরা যখনই কোনো লাইক একটা ভিজুয়ালি যখন রিপ্রেজেন্ট করার চেষ্টা করি যে কোন কোন ফোর্সেস একটা বডির উপরে ওয়ার্ক করছে, তখনই আমরা ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম আঁকি। ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম মানে কি? ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম মানে আমরা একটা ফার্স্টে যে বডিটা যার উপরে আমরা লাইক আমাদের ইন্টারেস্ট আছে বা যার উপরে আমরা এক্সপেরিমেন্টটা করছি, তার উপরে এক্সটার্নাল বা আউটসাইড ইনফ্লুয়েন্সের কারণে যতগুলো ফোর্স অ্যাপ্লাইড হচ্ছে ততগুলো ফোর্সকে উইথ ডাইরেকশন আমরা মাপি। ফ্রম ওয়্যার? ফ্রম ইটস সেন্টার অফ মাস। ঠিক আছে, সেন্টার অফ মাস মানে কি? সেই যে টোটাল মাস তার যেটা
যে পয়েন্ট থেকে আমরা সবসময় like একটা পয়েন্ট অফ রেফারেন্স দিয়ে কনসিডার করি, তাই না? অরিজিন ইজ আ পয়েন্ট। তো আমরা কি করি, আমরা সবসময় ভাবি অ্যাকর্ডিং টু নিউটন যে পুরো যে মাসটা সেটাই একটা পয়েন্ট থেকেই লাইক ব্যালেন্সড ভাবে অ্যাক্ট করছে। তো সেই যে পয়েন্টটা সেটাকে আমরা বলি সেন্টার অফ মাস। এবার সেন্টার অফ মাস থেকে আমরা সবকটা ফোর্সেসের অ্যারো দিয়ে, যে ডাইরেকশনে হচ্ছে সেই অ্যারো দিয়ে সেই ফোর্সেসের নাম দিই। ঠিক আছে? সে যতগুলি ফোর্স না, এখানে দেখ, এখানে সাপোজ এটা একটা পাহাড়, রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেলে এটা একটা পাহাড়। ঠিক আছে, থিওরিটিক্যালি আমি বলছি। এর ওপরে সাপোজ একটা ট্রাক আছে। ঠিক আছে, এই ট্রাকটার ওপরে অনেকগুলো ফোর্স কাজ করছে, গ্র্যাভিটি কাজ করছে, তারপরে তার ওয়েট আছে। ঠিক আছে, তারপরে ফ্রিকশন কাজ করছে। সবগুলোকেই আমরা এরকম অ্যারোস দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি। ঠিক আছে, আচ্ছা। তো আমাদের নিউটনস সেকেন্ড ল অফ মোশন কি বলে? According to Newton's second law of motion, the mathematical form of Newton's second law of motion states that the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the net force acting on it. And takes place the direction of the net force. এর মানে কি, যে ফোর্স মানে যে একটা বডির উপরে যে নেট ফোর্সটা কাজ করছে, ঠিক আছে, ইট ডিপেন্ডস আপন দ্য রেট অফ চেঞ্জ। রেট মানে কি বলেছিলাম, উইথ রেসপেক্ট টু টাইম, the rate of change of momentum। এবার চেঞ্জ কে আমরা ম্যাথমেটিক্যালি ইন ফিজিক্স ডিনোট করি এই টার্মটা দিয়ে, which is ডেল্টা, শর্ট ফর্মে ডেল। So force is basically proportional to del p, which is the change in momentum by the change in time। ঠিক আছে, নাও এটা কিভাবে অ্যাক্ট করে? ইন দ্য ডাইরেকশন অফ দ্য নেট ফোর্স, যে যেদিকে ফোর্স অ্যাক্ট করছে সেই দিক। ঠিক আছে, আচ্ছা। এইটার মানে হচ্ছে যে আমাদের যেটা ফাইনাল, লেটস সে আমাদের ইনিশিয়ালি ছিল হচ্ছে আমাদের মোমেন্টাম p1, which is মাস তো সেম থাকে একটা বডির। আর সাপোজ ইনিশিয়াল ভেলোসিটি হচ্ছে v1, সেটাকে আমরা p1 দিয়ে ডিনোট করছি। আর p2 হচ্ছে মাস ইনটু ভেলোসিটি অফ দ্য সেকেন্ড বডি, মানে সেকেন্ড বডি বলবো না, ফাইনাল ভেলোসিটি যেটা। বেসিক্যালি চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম বলতে আমরা বোঝাই p2 মাইনাস p1 বাই t2 মাইনাস t1। t2 is the final time recorded and t1 is the initial time which is recorded। এবার আচ্ছা, অবভিয়াসলি এটা দেওয়াটা ঠিক যে এটা ভেক্টর বলে, these have should have the vector signs। ঠিক আছে, so what is the first definition of force? The rate of change of momentum। ঠিক আছে, আচ্ছা। এবার আমরা তো এটাকে এরকম ভাবে লিখতে পারি in these terms। তো আমরা এটাকে এরকম ভাবে লিখবো m v2 minus m v1 by t2 minus t1। তাহলে বেসিক্যালি দেখ, আমরা এম কমন নিতে পারি,
m কমন নিলে আমাদের কাছে কি আসছে যে v2 মাইনাস v1 বাই t2 মাইনাস t1। এবার এই পোর্শনটাকে ফ্যামিলিয়ার লাগছে তোদের কাছে? কেন বলছি, যদি আমাদের ইনিশিয়াল অ্যাক্সিলারেশন আমরা যদি কনসিডার করি অ্যাজ v1 বাই t1 আর ফাইনাল অ্যাক্সিলারেশন যদি আমরা কনসিডার করি অ্যাজ v2 বাই t2, তাহলে আমাদের যে অ্যাভারেজ অ্যাক্সিলারেশন, অ্যাভারেজ বলবো না, দ্য চেঞ্জ ইন অ্যাক্সিলারেশন যদি আমরা কনসিডার করি যে a2 minus a1, it will be basically the change in velocity by change in time। তো এটা আমি এখানে বসাতে পারি। Now always understand that যে এই যে a2 minus a1 কে এবার আমরা কি লিখতে পারি যে ডেল a মানে f equals to m into del a। ঠিক আছে, এবার if initially the body is at rest, implying যে initial acceleration 0, তাহলে f equals to m into final acceleration minus initial acceleration, which is mu। So that is how we arrive at this formula f equals to ma। ঠিক আছে, নিউটন সেকেন্ড ল নিয়ে কোনো ডাউট? নিউটন সেকেন্ড ল নিয়ে কোনো ডাউট? রেসপন্স পাচ্ছি না কেন? Hello. হ্যাঁ হ্যাঁ বল। কথাটা ল্যাগ করছে, আমি একদম জানি করছি না। ওকে, তাই শিখা। না স্যার, প্রবলেম নেই। ওকে, এবার আমাকে একটা কথা বল তুই, যে ফোর্স ভেক্টর কেন? ফোর্সকে দেখ ভেক্টর হিসেবে লিখেছি কেন? Because the acceleration is also a vector. Acceleration is a vector, সেই জন্যই আমাদের ফোর্সটা ভেক্টর। ওকে, সো কোনো ডাউট আছে? আর সেকেন্ড ল নিয়ে এই যে ফুল ডেরিভেশনটা আমরা এখানে করলাম, এটা নিয়ে কোনো ডাউট আছে? না স্যার। আচ্ছা, তুই আমাকে একটা কথা বল যে তাহলে আমরা ফোর্সকে ভেক্টর কেন বলছি? দেখ, ফোর্সকে ভেক্টর হিসেবে লিখেছি। স্যার, কারণ কি ফোর্সের মধ্যে ডাইরেকশনটাও তো ম্যাটার করে। হ্যাঁ, তুই ডেফিনেশন ওয়াইজ দেখ না, ফোর্স ইজ মাস ইনটু অ্যাক্সেলারেশন, অ্যাক্সেলারেশন ইজ আ ভেক্টর, সো হ্যাঁ, ফোর্স ইজ অলসো আ ভেক্টর। এবার এখানে আরেকটা দেখ, এখানে ডেফিনেশনে কি আছে, ইট টেকস প্লেস ইন দ্য ডাইরেকশন অফ নেট ফোর্স, সো এর ডাইরেকশনটা ডেফিনাইট। ঠিক আছে, সো ফোর্স ইজ এ ভেক্টর কোয়ান্টিটি। আচ্ছা, নাও what is the units of force? আচ্ছা, নেক্সট পেজে লিখছি। ফোর্সের দু ধরনের ইউনিট, ইউনিট অফ ফোর্সের দু ধরনের ইউনিট হয়। এক
হচ্ছে অ্যাবসলিউট ইউনিট, আর এক হচ্ছে গ্র্যাভিটেশনাল ইউনিট। অ্যাবসলিউট ইউনিট হচ্ছে এসআই সিস্টেমে যে ইউনিট থাকে, which is called Newton after Isaac Newton. 1 Newton is defined as 1 kg মানে mass into acceleration, মানে 1 acceleration মানে in SI unit হচ্ছে 1 meter per second square, তাহলে 1 Newton is basically 1 kg meter per second square। আচ্ছা, সিজিএস ইউনিটে কি হয়? বেসিক্যালি 1 dyne is 1 gram into 1 centimeter per second square। এদের দুজনের মধ্যে রিলেশন কি? যে 1 Newton is basically 10 to the power of 5 times। ঠিক আছে? আচ্ছা, আর একটা হচ্ছে গ্র্যাভিটেশনাল ইউনিট। গ্র্যাভিটেশনাল ইউনিট ইজ কিলোগ্রাম weight, written as kg নিচে weight। 1 kg weight is 9.8 Newton, and CJ system 1 gram weight is 980 dynes। ঠিক আছে? আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে হোয়াট ইজ ইম্পালসিভ ফোর্স এন্ড ইম্পালস। When a sharp knock is given to a door, sharp knock is given to a door, our moving finger have momentum, obviously, কারণ মাস আছে আর একটা ভেলোসিটি আছে। Once the door is struck, the momentum of the finger is reduced to 0 in a very short interval of time। As a result, the force imparted on the door is very large, in a short interval of time, and thus our finger gets hurted। This large force acting in a very short time interval is called impulsive force। And impulse is basically that impulsive force times time। ঠিক আছে? So basically impulsive force হচ্ছে mass into that short acceleration to time।
ঠিক আছে, এবার অ্যাক্সেলারেশন কি, ডেল ভি বাই টি ইন্টু টি, তাহলে ইম্পালস ইজ বেসিক্যালি এম ইন্টু ডেল ভি। ডেল ভিটা কি, ডেল ভিটা কি, তাই আমি শুধু ডেল ভি চেয়েছি। ডেল হচ্ছে চেঞ্জ, ডেল রিপ্রেজেন্ট চেঞ্জ, ডেল ভি মানে চেঞ্জ ইন ভি। হোয়াট ইজ ভি? ভেলোসিটি, চেঞ্জ ইন ভেলোসিটি। এবার এম ডেল ভি, এটা আমরা আগে কোথায় দেখেছিলাম? মোমেন্টাম। সো ইম্পালস ইজ বেসিক্যালি দ্য চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম, বাট নট দ্য রেট অফ চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম। এটা মাথায় রাখছি, রেট অফ চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম ইজ ফোর্স, বাট শুধু চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম ইজ ইম্পালস। ঠিক আছে, and that's why it is a vector quantity also. আচ্ছা, তাহলে এর ইউনিটস কি হবে? ইম্পালসের ইউনিট হবে হচ্ছে ফোর্স ইনটু টাইম, which is Newton second, or কেজি মিটার পার সেকেন্ড। কারণ এটা নিউটন কি ছিল, যে নিউটন হচ্ছে কেজি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার ইনটু সেকেন্ড, just কেজি মিটার পার সেকেন্ড। সিজিএস এ কি হবে? গ্রাম সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড। ওকে, নাও আমি কিছু এক্সাম্পলস বলছি, মন দিয়ে শুনবি। সাপোজ এ ক্রিকেট ফিল্ডার, যে ফিল্ডার lowers his hands while catching a ball, কেন? যাতে when the ball is caught without lowering the hands, the fielder will get hurt due to the large force imparted by the ball. When the ball is caught by the moving hand in the direction of the motion of the ball, মানে বল যখন নিচে পড়ছে, দেখবি যে ফিল্ডার সেও একটু বলটাকে নিচে, মানে হাতটাকে একটু নিচু করতে করতে, আস্তে আস্তে নিচু করতে করতে বলটাকে ধরছে। কি হয় তাতে? ডিউরেশন অফ ইম্প্যাক্ট ইনক্রিজ করছে, তখন রেট অফ চেঞ্জ অফ মোমেন্টামও ডিক্রিজ করছে, মানে টাইম অফ ইম্প্যাক্ট ইনক্রিজ করছে। তো রেট অফ চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম which is basically ফোর্স কি ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু টাইম। তো তো যদি টাইম বাড়ে ফোর্স কমবে, যদি ফোর্স কমে যায় তাহলে ওর হাতে কম লাগবে। ঠিক আছে, আচ্ছা, যখন একটা অ্যাথলিট হাই জাম্প করে না, তখন ওই একটু হাঁটু গেড়ে বসে। ঠিক আছে, বা যখন অ্যাথলিট হাই জাম্প করে তখন দেখবি যে যখন মাটিতে পড়ে সে, আফটার দ্য জাম্প একটু নিজ বেন্ড করে। কেন করে? যাতে টাইম অফ ফলটা ইনক্রিজ করে। টাইম যত ইনক্রিজ করবে, রেট অফ চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম ডিক্রিজ করবে, দ্যাট উইল রিডিউস দ্য ইম্প্যাক্ট। ঠিক আছে, এইগুলোতে কি হয় যে, যাতে আমরা এখানে এইসব এক্সাম্পলে কি দেখতে পাচ্ছি যে টাইম চেঞ্জ করে আমরা ফোর্স ডিক্রিজ করছি, যাতে আমাদের ইম্প্যাক্টটা কম হয়। ইম্প্যাক্টটা কম হলে কি, উই উইল গেট লেস হার্ট। এগুলো কি বোঝা গেল কথাগুলো? হ্যাঁ স্যার। তো এই অঙ্কটা এবার কর। স্যার রাফে করবো না এমনি খাতাতে? এখন এখন খাতাতেই কর না। ছোট্ট অঙ্ক, 2 মিনিট টাইম। শোন, এই লেভেলে না, অ্যাটলিস্ট ক্লাস 10 পর্যন্ত রাফে করার সিস্টেমটা কম রাখ। কারণ এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে তোদের বোর্ডসে স্টেপ লিখতেই হবে। এবার তোর হাতের স্পিড বাড়বে, তুই যখন
এটা ডেইলি লেখাটা প্র্যাকটিস করবি। হাতের লেখার স্পিড তোদের অনেক বাড়াতে হবে, তোদের প্রচুর কম হাতের লেখার স্পিড। এক একটা অঙ্ক করতে তোদের 10 মিনিট টাইম লেগে যাচ্ছে, এত টাইম দিলে হবে না। দেখ, বড় অঙ্ক হলে 7-8 মিনিট ঠিক আছে, 10 মিনিট ঠিক আছে, কিন্তু ছোট অঙ্কে, এরকম অঙ্কে 2-3 মিনিটস ইজ এনাফ। এটা ইজি অঙ্ক। যে 2 নিউটন। হ্যাঁ, 2 নিউটন। কারণ দেখ, আমাদের মাস দিয়ে দিয়েছে, এটা কি তেশিকা বললি? হ্যাঁ স্যার। মাস 10 কেজি দিয়ে দিয়েছে, অ্যাক্সেলারেশন 0.2 মিটার/সেকেন্ড স্কোয়ারও দিয়ে দিয়েছে। তাহলে ফোর্স কি? মাস ইন্টু অ্যাক্সেলারেশন। হ্যাঁ, তো আমাদের মাস কি 10 কেজি, অ্যাক্সেলারেশন 0.2, which is 2। এবার কেজি মিটার/সেকেন্ড স্কোয়ারকে আমরা নিউটন লিখি। So basically the magnitude of force, আমাদের এখানে ম্যাগনিটিউড বার করতে দিয়েছিল, এখানে এখনো এর কথা বলেনি, ডাইরেকশনের কথা চাইনি, যখন আমরা দেবো না। সুমেদা, এনি প্রবলেম উইথ দিস ওয়ান? না না স্যার, লিখছিলাম। ও ঠিক আছে, ঠিক আছে। এইটা এরকমই লিখবি, জাস্ট যদি তোদের স্কুলে বলে তাহলে ওপরে জাস্ট ইন ওয়ার্ডস একবার লিখে দিবি যে ফোর্স ইকুয়ালস টু মাস ইন্টু অ্যাক্সেলারেশন। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, আচ্ছা, নেক্সট এই অঙ্কটা কর। এটাও সোজা, এটা ইম্পালসিভ ফোর্স আর ইম্পালস এ করতে হবে। বেসিক্যালি ইম্পালসিভ ফোর্সের আলাদা করে কিন্তু কোনো মানে ফর্মুলা নেই, এক, যে চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম বাই টাইম। এবার চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম মানে কি? ইম্পালস। স্যার, স্যার 200 নিউটন। 200? 200 তো নয়, 200 নিউটন তো নয়। আর দেখ, ইম্পালসিভ ফোর্স আর ইম্পালস দুটোই বার করতে দিয়েছে। আচ্ছা, তোরা কোন ভেলোসিটিটাকে পজিটিভ আর নেগেটিভ ধরছিস? মানে দেখ, এটা তো ধর ব্যাট, ঠিক আছে, যদিও ব্যাটের মতো দেখতে না, তাও বলটা তো ফার্স্টে এদিক দিয়ে আসছে, এই ডাইরেকশনে দিয়ে হিট করছে, দিয়ে হিট করে আবার ব্যাকে যাচ্ছে। তো তোরা কোন ডাইরেকশনটাকে পজিটিভ আর নেগেটিভ ধরছিস বল? একটা তো লাইক ভেলোসিটি, তো তোদেরকে তো ভেলোসিটি দিয়ে দিয়েছে, তো একটাকে পজিটিভ আর একটাকে তো নেগেটিভ ধরতে হবে। স্যার আমি অ্যাক্সেলারেশন করে করছিলাম, মানে অ্যাক্সেলারেশন। তুই অ্যাক্সিলারেশন করে করলে অ্যাক্সিলারেশন ওদের ডাইরেকশন। হ্যাঁ তো স্যার, দুটো, অ্যাক্সেলারেশন। একটা একটা ফোর্স, মানে তুই যদি অ্যাক্সিলারেশন দিয়েও করিস তাহলে ওটাও চেঞ্জ অফ ভেলোসিটি বাই টাইম, হ্যাঁ তাই তো? চেঞ্জ অফ ভেলোসিটি করতে গেলে তোকে ফাইনাল মাইনাস ইনিশিয়াল করতে হবে। তো হ্যাঁ ফাইনাল আর ইনিশিয়াল এর মধ্যে তো একটা সাইনের ডিফারেন্স আছে, হ্যাঁ এখানে স্যার। সাইনটা দেয়া নেই, তাই এখানে ডাইরেকশনটা বলা আছে যে ইট টার্নস ব্যাক,
টার্নস ব্যাক মানে যে কোনো একটাকে তোকে নেগেটিভ ধরতে হবে। স্যার -20টাকে বলছি। আহ ঠিক আছে, মানে তুই যেটা আসছে ইনিশিয়ালি সেইটাকে তুই +10 মিটার/সেকেন্ড ধরছিস, আর এটাকে -20। দেখ, তোদেরকে একটা জিনিস আমি রেকমেন্ড করবো। দেখ, যদি তুই এটাকে চেঞ্জ করিস তাহলে দেখ বেসিক্যালি অ্যাক্সেলারেশনটা নেগেটিভে আসবে, কিন্তু যদি তোরা যেটা ছোট সেটাকে যদি মাইনাস ধরিস আর যেটা বড় সেটাকে তুই যদি প্লাস ধরিস, তাহলে তোর জিনিসটা পজিটিভ আসবে, সেটা ক্যালকুলেশনের সুবিধা হবে না? হ্যাঁ স্যার। তাহলে দেখ, বেসিক্যালি এখানে দুটো ফর্মুলাতেই মানে সলিউশনটা হয়ে যাবে। শিখা কত দূর? স্যার এটা লিখছি। আরে আমারটা এক্ষুনি লিখতে হবে না, আমারটা তখনই লিখবি যদি না পারিস, তুই তোর মতন করে পড়। স্যার পাচ্ছি না। ও, এটা না পারার কি আছে? তুই কি বার করতে বলেছে? ইম্পালসিভ ফোর্স আর ইম্পালস, ফার্স্ট ইম্পালস বার করবো কেন? কারণটা দেখতে পাবি। ইম্পালস কি বললাম? চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম। এই তো ইম্পালস, এখানেই তো আমরা বার করলাম চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম। নাও, চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম মানে কি? এম ফাইনাল মাইনাস ইনিশিয়াল, মাস কি দেওয়া আছে 0.1 কেজি। সবসময় এসআই ইউনিটে কনভার্ট করবি, কোনোদিন সিজিএস ইউনিটে না বলে থাকলে, যদি কোয়েশ্চেনে বলে দেয় সিজিএস ইউনিটে কনভার্ট করতে, তাহলে ফার্স্টে এসআই তে বার করবি, তারপরে সিজিএস এ কনভার্ট করবি, ডাইরেক্ট করবি না। সবসময় ক্যালকুলেশন এসআই ইউনিটেই করতে হয়। আচ্ছা, সো 0.1 ইন্টু আমাদের ফাইনালটা কি আছে 20 মাইনাস অফ -10, which will give us 0.1 into 30, তাহলে 3 কেজি মিটার/সেকেন্ড। ঠিক আছে, এটা ইম্পালস। লেখা হলে বলিস, পরের স্লাইডে যাবো। হ্যাঁ স্যার লেখা হয়ে গেছে। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, ফোর্স কি? চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম। চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম মানে ইম্পালস, তো আমরা এক্ষুনি ইম্পালস বের করলাম 3 কেজি মিটার পার সেকেন্ড। এবার টাইম কি দেওয়া আছে 0.01 সেকেন্ড।
তাহলে তুই যদি ডেসিমাল উঠিয়ে দিস তাহলে ধর বাই 100 নিচে চলে আসবে, it will give you 300 kg meter per second square, which is basically 300 newtons. এটা তো বুঝতে কোথায় অসুবিধা হলো, তো কি এমন এখানে ব্যাপার? আমি ফোর্সটা এই জন্যই বার করলাম পরে, যাতে সুবিধা হয়। দেখা হয়ে গেছে, হ্যাঁ বোঝা স্যার। হয়ে গেছে, আর বুঝেছিস? হ্যাঁ না মানে এই চ্যাপ্টারটা কি একটু লাইক মানে একদম ক্লিয়ার বুঝতে পারছিস, নাকি লাইক একটু যা মনে হচ্ছে যে হ্যাঁ বুঝেছি কিন্তু এই একটু আছে এরকম? স্যার, একটু অসুবিধা হচ্ছে, কিন্তু প্র্যাকটিস করলে ঠিক হবে। আচ্ছা, তাই শিকার। এই সামটা বুঝেছি। এই সামটা না বলছি, এত পর্যন্ত যা পড়ালাম শুরু থেকে শেষ। হ্যাঁ ওটা বুঝতে পেরেছি, শুনতে পেরেছি। ঠিক আছে, যেখানে বুঝতে পারবি না আমাকে বলবি। নাও, নিউটনস থার্ড ল অফ মোশন: to every action there is always an opposite and equal reaction. The mutual actions of two bodies upon each other are always equal and directed on contrary paths. মানে এটাকে সিম্পল ভাষা অ্যাকচুয়ালি, to every action there is an equal and opposite reaction. এটাই তোরা সব বইতে সিম্পল ভাষায় পড়ে এসেছিস। থার্ড ল অফ মোশন কি বলে? সাপোজ তুই একটা সাপোজ একটা বডি আর একটা বডিকে ফোর্স দিচ্ছে, তো সেকেন্ড বডিটাও ইকুয়াল অ্যামাউন্ট অফ ফোর্স দেবে ফার্স্ট বডি। মানে যেটা অ্যাকশন ফোর্স হবে সেটাই কিন্তু রিয়াকশন ফোর্স হবে। ঠিক আছে? সেই জন্য যখন দুটো বলকে ধর তুই সেম অ্যাক্সিলারেশন দিয়ে ছাড়লি, ইনিশিয়ালি রেস্টে ছিল দুটো বল একটা সার্টেন ডিস্টেন্সে, দুটোকে তুই সেম ফোর্স দিবি, আর সেম মাস আছে দুজন, সেম ফোর্স এন্ড সেম মাস, তাহলে ফোর্স ইকুয়ালস টু মাস ইন্টু অ্যাক্সেলারেশন। তো দুটোই সেম, যেহেতু সেম অ্যাক্সেলারেশন হবে আমাদের, সেম অ্যাক্সেলারেশন মানে সেম ফোর্সে দুটোই দুজনকে হিট করবে যখন, তখন দুজন দুজনকে সেম ফোর্স দেবে। ঠিক আছে? আচ্ছা, সেই জন্য এ সিঙ্গেল আইসোলেটেড ফোর্স ক্যান নট এক্সিস্ট। অলওয়েজ ফোর্স পেয়ার্স এ হয়। মানে কি, পজিটিভ ফোর্সের নেগেটিভ একটা রিয়াকশন থাকবে। ঠিক আছে? মানে লেটস এ গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স। ঠিক আছে? আর্থ যেমন আমাদেরকে টানছে, আমরাও কিন্তু আর্থকে টানছি, কিন্তু আমাদের যেহেতু মাস কম কম্পারেটিভলি, আমাদের লাইক ফোর্স অফ গ্র্যাভিটেশনটা আমরা বুঝতে পারছি না। ঠিক আছে? কিন্তু যেটা গ্র্যাভিটির যেটা সব মানে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স যেটা, সেটা তো অনেকটাই বেশি কম্পেয়ার টু দ্য ফোর্স এক্সার্টেড বাই আস। সেহেতু যেটা নেট ফোর্স, ওটা দ্যাট ইজ কিন্তু লাইক অ্যাপ্রক্সিমেটলি সেই গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সই থাকে। হ্যাঁ, সেই তো আমরা বুঝতে পারছি যে আচ্ছা আর্থ আমাদেরকে নিজের দিকে টানছে, অ্যাকচুয়ালি আমরাও টানছি। যেমন কি ম্যাগনেটিক ফোর্স। ঠিক আছে? ধর দুটো বার ম্যাগনেট আছে, তো এই ম্যাগনেটটা যেমন এই ম্যাগনেটটাকে টানবে,
এই ম্যাগনেটটা সেমনি এই ম্যাগনেটটাকে টানবে, দুজন দুজনকে একসাথে টানবে। ঠিক আছে, এইবার আমরা একটা কথা বল, এটার আরেকটা বেটার এক্সাম্পল দিচ্ছি। সাপোজ তুই একটা বল ছুড়লি, তো বলটা গিয়ে হিট করবে, দিয়ে এখানে বাউন্স করে যাবে। ঠিক আছে, বলটা তো গ্রাউন্ডে পড়ছে বিকজ ইউ আর থ্রোয়িং ইট। ঠিক আছে, তো বলটা একটা ফোর্স দিয়ে গ্রাউন্ডে পড়ছে, কিন্তু বাউন্স ব্যাক কেন করছে? কারণটা হচ্ছে গ্রাউন্ডও ইকুয়ালি একটা ফোর্স দিচ্ছে, কিন্তু দেখবি যে বাউন্সটা কম হয়, করতে করতে কমে যায়। কেন সেই কম হয়? ডিউ টু ফ্রিকশন, ডিউ টু এয়ার রেজিস্ট্যান্স, হ্যাঁ এইসব কারণে। বাট গ্রাউন্ডও কিন্তু সেম ফোর্স দিচ্ছে, যেই জন্য বাউন্সটা করছে। বুঝেছিস আমার কথাটা? হ্যাঁ স্যার। যখন একটা রকেট ওড়ে, ঠিক আছে, ওর একটা এরকম নজল থাকে। ঠিক আছে, এখানে ফুয়েল থাকে। ঠিক আছে, আর এখানে ফুয়েলটা নজলে কম একটা পার্টিকুলার জায়গা দিয়ে যায়, একটা চেম্বারের মধ্যে দিয়ে যায়, যেটা যেখানে ওটার কম্বাশন করানো হয়। কম্বাশন মানে বুঝিস তো? আচ্ছা, হ্যাঁ স্যার। তো যখন ফুয়েলটা কম্বাস্ট করছে, তখন যে গ্যাস গুলো বেরোচ্ছে সেগুলো গ্রাউন্ডের ওপরে একটা ফোর্স দিচ্ছে। সেই ফোর্সের জন্য গ্রাউন্ডও একটা ইকুয়াল অ্যামাউন্ট অফ ফোর্স দিচ্ছে রকেটের ওপরে। সেই জন্য কিন্তু রকেটটা উঠছে, লাইক আমি লঞ্চ করছি। লঞ্চটা যখন ফুয়েল আর্থের উপরে একটা ফোর্স দেয়, তখন আর্থ যে ফোর্সটা রকেটকে দিচ্ছে, সেই ফোর্সের উপরেই কিন্তু রকেটটা লঞ্চ করে। ঠিক আছে, কারণ একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, যেমন একটা গাড়ি। ঠিক আছে, ঠিক আছে, একটা গাড়ি আছে। তো গ্যাস যেটা ইঞ্জিন থেকে বেরোচ্ছে সেটা তো এই দিকে বেরোচ্ছে, তাহলে গাড়ি কেন এদিকে যাচ্ছে? কারণ হচ্ছে যতটা ফোর্স ও এদিকে দিচ্ছে, মানে যতটা ফোর্সে এয়ারটা এদিকে বেরোচ্ছে ইঞ্জিন থেকে, ততটাই ফোর্স কিন্তু এই দিকে এক্সার্টেড হয়, লাইক টুয়ার্ডস দ্য অপোজিট ডাইরেকশন। সেই জন্য গাড়িটা মুভ করে। হ্যাঁ, তুই একটা খুব আস্তে আস্তে ভাব, কেন কি করে আমরা জাম্প করি? সাধারণভাবে কি করে জাম্প করি? আমরা মাটির ওপরে একটা অনেকটা বেশি ফোর্স দিই। নর্মালি যখন দাঁড়িয়ে থাকি বা দৌড়াই, তার থেকে অনেকটা জোরে একটা ফোর্স দিই আমরা গ্রাউন্ডের ওপর। গ্রাউন্ড আমাদেরকে একটা ফোর্স দেয়, যেটার জন্য আমরা জাম্প করি। কথাটা আমার বুঝতে পারা যাচ্ছে যে where are the applications of the third law? হ্যাঁ স্যার। তাই শিকার, হ্যাঁ স্যার। আমরা যখন গ্রাউন্ডকে ফোর্স দিচ্ছি, গ্রাউন্ডও আমাদেরকে একটা রিয়াকশন ফোর্স দিচ্ছে, যেটার জন্য আমরা কিন্তু উঠছি। কারণ তুই একটা কথা ভাব, তুই যখন জাম্প করিস কি করিস? প্রথমে তোর পা দিয়ে একটা নিচের দিকে ফোর্স দিস, তাহলে ওপর দিকে কেন যাস? ওই ফোর্সটার জন্য না, গ্রাউন্ডের রিয়াকশন ফোর্সের জন্য তুই ওপরের দিকে যাচ্ছিস। সেম কেস ফর রকেট লঞ্চ অ্যান্ড দ্য মুভিং অফ ভেহিকল, দ্য স্টার্ট অফ এ ভেহিকল। হ্যাঁ, মুভিংটা আলাদা, স্টার্ট অফ এ ভেহিকল। ঠিক আছে, আচ্ছা, ক্লাসিফিকেশন অফ ফোর্সেস সিস্টেম। সিস্টেম ওয়াইজ একটা ফোর্স ইন্টারনাল ফোর্স হতে পারে,
which gives rise to internal energies. আর external হতে পারে external force which gives rise to external work. ঠিক আছে, একটা বডির মধ্যে internal energy থাকে, ফার্স্ট ক্লাসে পড়িয়েছিলাম হিটে, that is because of the internal forces between inside that system বা inside that body. আর যেটা এক্সটার্নাল ফোর্স, যেটার জন্য বডিটা এক্সটার্নালি মুভ করছে বাইরে, সেটা কিসের জন্য হয়, সেটা একটা ওয়ার্ক ডান হচ্ছে, সেটা কিসের জন্য হচ্ছে, একটা এক্সটার্নাল ফোর্সের জন্য হচ্ছে। দিস ইজ আ টাইপ অফ ক্লাসিফিকেশন। সেকেন্ড টাইপ অফ ক্লাসিফিকেশন হচ্ছে যে অরিজিন বা সোর্স ওয়াইজ, যে আমাদের এই যে ফোর্সটা, এই ফোর্সটা বেসিক্যালি কোন অরিজিনে আসছে, এদের অরিজিনটা কি সেটা থাকে। এটাও দু ধরনের হয়, ফিল্ড ফোর্স, কন্ট্যাক্ট ফোর্স। কন্ট্যাক্ট ফোর্স মানে তুই ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট দিয়ে তুই যে ফোর্সটা দিচ্ছিস, which is basically push or pull, ঠিক আছে, in direct contact। কিন্তু ফিল্ড ফোর্স মানে কি? ফিল্ড ফোর্স মানে একটা পার্টিকুলার ইনার্শিয়াল ফ্রেমে বা একটা পার্টিকুলার প্লেনে, প্লেন অফ রেফারেন্সে যখন একটা ফোর্স কাজ করছে ইন সেম with same impact in that entire space, মানে let's say gravitational force বা ম্যাগনেটিক ফোর্স। মানে ভাব, একটা ম্যাগনেট যখন একটা আয়রনকে টানছে নিজের দিকে, ম্যাগনেটটা আর আয়রনটা কি ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্টে আছে? কিন্তু আয়রনটা যেটা আছে সেটার উপরে একটা ফোর্স পড়ছে। কেন পড়ছে? কারণ ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে তার অ্যারাউন্ডে, ডিউ টু দ্যাট ম্যাগনেট। নাও এই যে ফিল্ড মানে কি? ফিল্ড মানে এখানে সব রিজিয়নে, depending upon the distance are from uh, the source of the force, the source of that force বা field আর এর রেসপেক্টে একটা সব জায়গাতেই এই ফোর্সের ইম্প্যাক্ট আমরা পাবো। ঠিক আছে, একটা পজিশনে গিয়ে আমরা ইম্প্যাক্টটা নেগলিজিবল হয়ে যাবে। ঠিক আছে, যেমন এই গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স আর্থের অ্যাটমসফিয়ার পর্যন্তই আছে। আর্থের অ্যাটমসফিয়ারটা হচ্ছে আমাদের কাছে গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড। কথাটা কি বোঝাতে পারলাম? হ্যাঁ স্যার। তখন এগুলোকে বলে যে ফিল্ড ফোর্সেস, ম্যাগনেটিক ফোর্স, গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স। বা ধর তুই একটা জিনিসকে ধাক্কা দিচ্ছিস ডাইরেক্ট, তখন কিন্তু সেটা কন্ট্যাক্ট ফোর্স। ঠিক আছে, মানে ডেফিনেশন ওয়াইজ কন্ট্যাক্ট ফোর্স is a force experienced by the object due to the when there is a line of contact between the surface of the object that is giving the force and the object that is receiving the force। মানে তোর হাত আর অবজেক্টের মধ্যে একটা ইনস্ট্যান্সে যখন একটা লাইন অফ কন্ট্যাক্ট থাকবে বা যখন একটা সারফেস অফ কন্ট্যাক্ট থাকবে, তখনই কন্ট্যাক্ট ফোর্স দেওয়া যাবে। নন কন্ট্যাক্ট ফোর্সে কি হয়? উইদাউট ফিজিক্যাল কন্ট্যাক্ট এই যে অ্যাকশনটা হচ্ছে, ইট ইজ বিকজ অফ আ নন কন্ট্যাক্ট ফোর্স অলসো কল্ড ফিল্ড ফোর্স। আচ্ছা, থার্ড টাইপ অফ ক্লাসিফিকেশন is with respect to the reference frame। রেফারেন্স ফ্রেম আইদার ইনার্শিয়াল হয় বা নন ইনার্শিয়াল, এটা পড়িয়েছি। ইনার্শিয়াল ফ্রেম অফ রেফারেন্স মানে যে যেখানে ফ্রেম অফ রেফারেন্সটা নিজে অ্যাক্সেলারেট করবে না। আর নন ইনার্শিয়াল মানে যেখানে ফ্রেম অফ রেফারেন্সটা নিজেই অ্যাক্সেলারেট করবে বা অ্যাক্সিলারেট নট ইকুয়ালস টু 0 জায়গাটা বের। ঠিক আছে,
আর একটা হচ্ছে যে নেচার অফ ওয়ার্ক, এটা এখন জেনে রাখ, এটা ওয়ার্ক চ্যাপ্টারে ওয়ার্ক পাওয়ার এনার্জি দিয়ে আমরা করব। একটা হয় হচ্ছে কনজারভেটিভ আর একটা হচ্ছে নন কনজারভেটিভ। আচ্ছা, মাস এন্ড ওয়েট। ওকে, so basically what is the difference between mass and weight? Mass is the actual mass of energy, the weight হচ্ছে the mass into g. ফর্মুলা বলছিস? ওকে, কনসেপ্টটা হচ্ছে যে মাস is the amount of matter contained in a body. It is the measure of inertia, as I said. এটা obviously scalar. SI ইউনিটে কিন্তু এর যেটা ইউনিট সেটা হচ্ছে কেজি, সিজিএস সিস্টেমে গ্রাম। ঠিক আছে, মাস কখনো পজিশনের সাথে ভ্যারি করে না। ঠিক আছে, it can be measured by a beam balance, but here is the case. What is weight? Weight is the force acting on a body due to gravity. So weight is basically mass into acceleration due to gravity. হ্যাঁ, সো বেসিক্যালি দেখ আমরা শিখেছিলাম F equals to ma, m times a, তাহলে এইটা এখানে বেসিক্যালি g আর f টা হচ্ছে বেসিক্যালি ওয়েট। তো ওয়েট ইজ বেসিক্যালি ফোর্স। ঠিক আছে, তো weight is hence a vector quantity আর SI ইউনিট হচ্ছে কেজি ওয়েট, যেখানে আমরা শিখেছিলাম যে 1 কেজি ওয়েট equals to 9.8 নিউটন। ঠিক আছে, weight of a body is hence maximum at the poles and the minimum at the equator. কেন? Because G is maximum at poles, minimum at equator. এটা আগের দিন বুঝিয়েছি। সিন্স গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স হাইটের সাথে ডিক্রিজ করে, ওয়েট অফ দ্য বডি কিন্তু একটা মাউন্টেনের তুই যদি সি লেভেলে তোর ওয়েট মাপিস, ইট উইল বি ডিফারেন্ট। আর তুই যদি একটা মাউন্ট এভারেস্টের উপরে গিয়ে তোর ওয়েট মাপিস, ইট উইল বি ডিফারেন্ট। ইট উইল বি লেসার দেন হোয়াট ইউ অবজার্ভ এট দ্য সি লেভেল। ওয়েট মেজার করা হয় স্প্রিং ব্যালেন্স দিয়ে। ঠিক আছে, আচ্ছা, now law of conservation of momentum. বল, কিছু বলছিস? হ্যাঁ স্যার, একটা ডাউট ছিল। হ্যাঁ বল বল। হ্যাঁ স্যার, স্যার আমাদের গ্র্যাভিটি হচ্ছে 9.8, তো হ্যাঁ, যদি কোনো gravity is not 9.8. Gravity is a force. হ্যাঁ স্যার, তো সবকিছুকে 9.8 ফোর্সে গ্র্যাভিটি টানছে। হ্যাঁ, তো যদি আমরা কোনো একটা অবজেক্ট, আমি একটাকে দেখছিলাম যে কোনো একটা অবজেক্টকে যদি আর্থের অ্যাটমসফিয়ারের বাইরে পাঠাতে হয়, তাহলে সেটা হচ্ছে 11.2 কিলোমিটার পার সেকেন্ড, এরকম কিছু একটা। তো ওটা তো স্যার 10 ফোর্স 10 ফোর্স থেকে করা যেতে পারে, না কারণ করা যেতে পারে না, তার কারণ হচ্ছে যে দেখ ম্যাক্সিমাম এট পোলস, তো জি এট পোলস ইজ অ্যাপ্রক্সিমেটলি কিন্তু 10। তাহলে স্যার 11 অব্দি না গিয়ে 10 পয়েন্ট সামথিং দিলেও তো করা যেতে পারে।
কারণ কি আলটিমেটলি তো গ্র্যাভিটির থেকে বেশি হচ্ছে। পোলস, যদি ঠিক আছে, পোলসেও তো আমি গ্রাউন্ডে দাঁড়িয়ে তো 10.10 মিটার পার সেকেন্ড করছি। তোর স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার মানে এক্সোস্ফিয়ারের নিচে যেটা আছে, হ্যাঁ, এক্সোস্ফিয়ার বেসিক্যালি স্পেস, লাইক দ্য হ্যাঁ লাস্ট লেয়ার অফ অ্যাটমসফিয়ারেও তো গ্র্যাভিটি কাজ করে বিকজ ইটস আ ফিল্ড ফোর্স। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো সেখানে গিয়েও কিন্তু ইট অ্যাপ্রক্সিমেট রিচেস সামওয়্যার 10.8 to 10.9, নট 11টা রিচ করতে পারে। মানে পোলস এরও ওপরের যে অ্যাটমসফিয়ার সেখানেও 11 রিচ করে, তো বেসিক্যালি ইটস সামথিং অ্যারাউন্ড 11.2 বা এরকম, তার এর থেকে একটু বেশি, ঠিক আছে। হ্যাঁ যখন পোলসে তুই দাঁড়িয়ে, লাইক নর্থ পোল সাউথ পোলে তুই গেছিস, লেটস সে তুই অ্যান্টার্কটিকা গেছিস, সাউথ পোলে গেছিস, যেতেই পারিস, না যাওয়ার কিছু নেই প্র্যাকটিক্যালি, অনেকেই যায় ঘুরতে। হ্যাঁ, অনেক লাইসেন্স ফাইসেন্স নিয়ে যেতে হয়। তো তুই যদি সাউথ পোলে যাস, সাউথ পোলে গিয়ে তুই ওই বরফের ওপর দাঁড়িয়ে তুই যদি মানে জি মাপিস এক্সপেরিমেন্টালি, তখন তুই দেখবি যে ওটা 10 আসছে। তুই যদি ইকুয়েটারে গিয়ে মাপিস, ইট কামস অ্যারাউন্ড 9.6 ও 9.5। এইবার তুই ওই সাউথ পোলের করেসপন্ডিংলি তুই যদি অ্যাটমসফিয়ারে ওপর দিকে যাস তাহলেও কিন্তু অ্যাপ্রক্সিমেটলি ওই 10 ছাড়িয়ে যাবে। 10 ছাড়িয়ে 11 টাচ করবে না, 11 টাচ করতে পারে লাইক একদম লাস্টে, বাট 11 টাচ করে না মোস্টলি, বাট 10.9 পর্যন্ত যদি যেতেই পারে, 10.9 পর্যন্ত এমনি যায়। আর ইকুয়েটর থেকে করলে সেটা 10.5 সামথিং কিছু একটা আছে। এগুলো সব এক্সপেরিমেন্টাল ভ্যালু, সো এটা অ্যাপ্রক্স হয়। ওকে, আর কোনো ডাউট চাইছি তার বাকি? না হ্যাঁ ওকে, ওকে। নিউটন বলছিল যে if the external forces acting on a system is zero, the total momentum of the system remains constant. ঠিক আছে, সাপোজ তোদের কাছে একটা সিস্টেম আছে, এইটারও দিক দেখেইছিস অনেক জায়গায়। হ্যাঁ, সাপোজ অনেকগুলো মেটাল বলস আমি কনসিডার করছি যে অ্যাডজাসেন্টলি রাখা আছে। হ্যাঁ, attached to a fixed surface above by a string with negligible mass. স্ট্রিং, এই স্ট্রিং গুলোর মাস আমি নেগলিজিবল কনসিডার করছি, এতই কম যে নেগলিজিবল। এবার এরকম অনেকগুলো মাস আছে, ঠিক আছে, এটা একটা সিস্টেম, বাইরে থেকে কোনো ফোর্স আসছে, ঠিক আছে। তুই কি করছিস, এই যে লেফট সাইডের যে বলটা আছে, তুই সেটাকে এদিকে টেনে ধরছিস, আর দিয়ে ইট হিটস দি আদার বলস। তখন কি হয় যে এই বলটাও এই সেম অ্যাঙ্গেলে কিন্তু এই সাইডে মুভ করবে, and this will happen in a like constant কি বলবো, this will happen constantly unless and until there is an external force acting on the system. যদি এটা প্র্যাকটিক্যালি করতে চাস দেখবি যে থেমে যাবে আফটার সার্টেন টাইম,
বিকজ অফ এয়ার ফ্রিকশন। কিন্তু এখানে আমরা কোনো এক্সটার্নাল ফোর্স যেহেতু কনসিডার করছি না, আমরা এয়ার ফ্রিকশনকে আমরা নেগলেক্ট করছি। সো দ্য মোমেন্টাম অফ দিস ফলস ইনিশিয়ালি যেটা ছিল, ইনিশিয়াল মোমেন্টাম যেটা ছিল, it will be equal to the final momentum of the balls. ঠিক আছে? কারণ বলছি ইনিশিয়ালি এদের মোমেন্টাম কি ছিল? মাস ইনটু চেঞ্জ ইন ভেলোসিটি। ঠিক আছে? তো এট দি এন্ড মানে ইনিশিয়ালি তো আমরা এই বলটাকে আমরা করেছি, ঠিক আছে, এই বলটার ভেলোসিটি যেটা ছিল, at the end we will notice that this ball also has the same velocity. The change in velocity will be same. এবার তুমি আমি বলি স্যার ইনিশিয়ালি তো বলগুলো সব রেস্টে ছিল। হ্যাঁ, দ্যাট ওয়াজ নট দ্য ইনিশিয়াল পয়েন্ট আমাদের। ঠিক আছে? আমরা এই যে হাতে করে সরাচ্ছি সেটা তো একটা এক্সটার্নাল ফোর্স। তো আমরা কোন পয়েন্ট থেকে কনসিডার করছি? যে আমরা এই যে সরিয়েছি এই পয়েন্ট থেকে আমরা কনসিডার করছি যে আর কোনো ফোর্স নেই, এয়ার ফ্রিকশন নেই, রেজিস্ট্যান্স ফ্রিকশন কিচ্ছু নেই। তো এটা এইভাবে মুভ করতেই থাকবে। সো বেসিক্যালি এখানে যেটা চেঞ্জ ইন বা মোমেন্টাম ইনিশিয়ালি যেটা ছিল সেটা ফাইনালি, ঠিক আছে, এটার একটা ভেরিফিকেশন আছে। যে লেটস সে আমাদের কাছে দুটো বল আছে বা দুটো বডিজ আছে, একটা এ একটা বি। ঠিক আছে? u1 হচ্ছে এর ইনিশিয়াল ভেলোসিটি, u2 হচ্ছে এর ইনিশিয়াল ভেলোসিটি। ঠিক আছে? এবার দেখ, যদি u1 গ্রেটার দেন u2 হয় তাহলে এ বি এর সাথে কোলাইড করবে, এ উইল কোলাইড উইথ বি। এবারে কোলিশনটা, লেট দ্য কোলিশন lasts for t seconds। ঠিক আছে? যে টি সেকেন্ডে তাদের টিটা যদিও অনেকটা কম, বাট টি সেকেন্ড। and after t seconds, therefore after t seconds we observe that their velocities change। তো যে ফাইনাল ভেলোসিটি সেটা এ এর হবে v1, বি এর হবে v2। ঠিক আছে? which is their velocities after the collision। ঠিক আছে? তাহলে আমরা রেট অফ চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম, যদি দুটো বডিজ বার করি, রেট অফ চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম অফ এ বার করছি প্রথম, ইটস বেসিক্যালি দ্য ফোর্স exerted by A। সো এটা হচ্ছে চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম অফ এ, ভেক্টর বলে ভেক্টর সাইন দিলাম, যেহেতু এটা রেট অফ চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম বাই এ, সি হ্যাভ টু ডিভাইড ইট বাই টি। সিমিলারলি ফর রেট অফ চেঞ্জ অফ momentum of B is equals to FB is equals to del B by T। এই নিয়ে কারোর সমস্যা, এনি প্রবলেম? আচ্ছা, আমরা থার্ড ল থেকে কি জানি, যে যদি এ বি কে ধাক্কা দেয় তাহলে বি ও তো একে একটা ধাক্কা দেবে। দ্যাট ইজ বেসিক্যালি আমরা রিপ্রেজেন্ট করছি as FB is equal to minus of FA। আমরা অন্য কোনো এক্সটার্নাল ফোর্স এখানে কনসিডার করছি না। ঠিক আছে? ইন দ্যাট সিচুয়েশন FB will be equal to FA
by Newton's third law. ঠিক আছে? F এটা কি? It is the force exerted by A on B and Fb is the force exerted by B on A. By Newton's third law, they must be equal and opposite. Opposite কিভাবে বোঝাবো ভেক্টরকে? Using a negative sign. তাহলে আমরা এর ভ্যালুজ গুলো এবার জাস্ট বসিয়ে দেবো, যেটা আমরা বার করেছিলাম যে del P2, which is the change of momentum of the second মানে body B by time is equals to minus del P1 by T is equal to del P, আচ্ছা del P1 কে আমরা লাইক এ করছি, লাইক এক্সপ্যান্ড করছি অ্যাকর্ডিং টু ইটস ডেফিনেশন। তো এর যদি মাস হয় m1, এর মাস m2, তাহলে আমরা লিখতে পারি তো যে m1 v1 minus m1 u1, it is the final minus initial. Similarly for the second body we can write m2 v2 minus m2 v1, sorry u1, ঠিক লিখলাম না সরি, হ্যাঁ ঠিকই লিখছিলাম যে u2, ঠিক আছে? These are basically vectors. তাহলে আমরা দেখ এখানে তো টি কেটে যাচ্ছে ফার্স্ট, আমরা এই ভ্যালুস গুলো এবার এখানে বসিয়ে দেবো যে m2 কমন নিলে, ঠিক আছে m2 আমি কমন নিচ্ছিলাম, m2 v2 minus m2 u2 equals to minus m1 v1 plus m1 u1, দেখ মাইনাস মাইনাসে প্লাস হয়ে যাবে। আচ্ছা রিঅ্যারেঞ্জ করলে মানে এইটাকে আমি এদিকে আনছি আর এইটাকে এদিকে আনছি, তাহলে কি হবে যে m2 v2 plus m1 v1 equals to m2 u2 plus m1 u1, ঠিক আছে? এইবার what is this m2 v2? This is basically what? P2, and this is what? P1, but these values are before collision. These values are the before collision values. After collision, m2 u2 is basically P2 and m2 u1 is basically P1. So Q2 plus P1 are এখানেও P2 plus P1. These are basically total momentums of the bodies. So total momentum before collision is equal to total momentum after collision. This is basically the law of conservation of momentum proved. Any doubts in this derivation? না স্যার। Yes. ঠিক আছে, পুরোটা বুঝলি নাকি আর একবার একটু বলে দেবো? পেয়েছি বুঝতে। হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি। ডেরিভেশন কিন্তু মিনিমাম একটু 2-3 বার প্র্যাকটিস করে নিবি, নাহলে কিন্তু ভুলে যাবি ডেরিভেশন। ঠিক আছে, খাতা এমনি রাফি প্র্যাকটিস করবি, ঠিক আছে? জাস্ট যে কোনো দুটো বডি নিবি, তার ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ডিফাইন করবি আর তাদের মাস ডিফাইন করবি, তো তাদের একটা ইনিশিয়াল মোমেন্টাম পাবি, ঠিক আছে? দিয়ে তারপরে একটা ফাইনাল ভেলোসিটি দুটো বডির ডিফাইন করবি, হ্যাঁ, যেখানে v1 আর v2
আফটার কলিশন কি হচ্ছে। এবার রেট অফ চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম বার করবি দুটো বডিজ এর জন্য, দিয়ে দুটোকে ইকুয়াল করে দিবি বাই নিউটনস থার্ড ল, দিয়ে দেখবি যে জাস্ট আফটার আ ফিউ ক্যালকুলেশনস we get that before collision যে টোটাল মোমেন্টামটা ছিল, আফটার কলিশন যে টোটাল মোমেন্টামটা হচ্ছে তার সাথে ইকুয়াল হচ্ছে। ক্লিয়ার? আচ্ছা, নেক্সট আছে নর্মাল ফোর্স বলে, বাট নর্মাল ফোর্সের দিকে আমি আজকে আর যাচ্ছি না। রাদার আমি একটা অঙ্ক করাবো, অঙ্কটা করিয়ে আজকে ক্লাসটা এন্ড করবো। আমি অঙ্কটা করিয়ে দেবো, তোদেরকে ট্রাই করতে হবে না। আমি এই অঙ্কটা লাইক ফার্স্ট অফ ইটস কাইন্ড তোদের জন্য। বম্ব অফ মাস 6 kg initially at rest explodes into two fragments of masses 4 kg and 2 kg respectively. If the greater mass moves with a velocity of 5 meter per second, find the velocity of the 2 kilogram mass. তাহলে আমাদের কি বলেছে, যেটা বড় মাস সেটাকে যদি আমি m1 ধরি সেটা 4 কেজি, আর সেকেন্ড মাসটা যেটা যদি m2 ধরি সেটা হচ্ছে 2 কেজি। বম্ব ইনিশিয়ালি রেস্টে ছিল, মানে ইউ দুটোর ক্ষেত্রেই 0। তাহলে ইনিশিয়াল মোমেন্টাম যেটা ইনিশিয়ালি 6 কেজি ছিল ইনটু 0 which was their initial velocity because initially at rest বলা আছে, তো ইনিশিয়াল মোমেন্টাম 0। আচ্ছা, এবার আমাদের একটার যেটা বড়টা মানে m1 এর ভেলোসিটি বলে দেওয়া আছে 5 মিটার পার সেকেন্ড, আমাদের সেকেন্ডের ভেলোসিটিটা বার করতে হবে। ঠিক আছে, তাহলে কি করবো আমরা, ল অফ কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম কি বলে, যে ইনিশিয়াল মোমেন্টাম, আচ্ছা এখানে লিখবি যে বাই ল অফ কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম, ইনিশিয়াল মোমেন্টাম ইকুয়ালস টু ফাইনাল মোমেন্টাম। আচ্ছা, ইনিশিয়াল মোমেন্টাম আমাদের 0 বেরিয়েছে। ফাইনাল মোমেন্টাম অ্যাকচুয়ালি যে মাস m1 v1 প্লাস m2 v2 দুটো মোমেন্টামের সাম, m1 কি 4 কেজি ইন্টু 5 মিটার পার সেকেন্ড দেয়া আছে, m2 কি 2 কেজি ইন্টু v2 যেটা আমাদের বার করতে হবে। তাহলে দেখ 20 আছে, সো বেসিক্যালি 0 ইজ ইকুয়াল টু 20 প্লাস 2v2, তাহলে v2 ইজ মাইনাস 20 ডিভাইডেড বাই 2, তাহলে মাইনাস 10 মিটার পার সেকেন্ড। মাইনাস কথাটার উত্তর মানে হচ্ছে যে ধর বোমটা ফাটলো, ঠিক আছে, তো যদি বড় পোর্শনটা ফেটে এই ডাইরেকশনে যায়, হ্যাঁ লেটস সে বড় পোর্শনটা এই ডাইরেকশনে, ছোট পোর্শনটা তার অপোজিট ডাইরেকশনে যাবে, মাইনাসটার মানে এটা। ঠিক আছে, অঙ্কটা বোঝা গেল? জাস্ট ফাইনাল, সরি মানে ইনিশিয়াল ইকুয়ালস টু ফাইনাল করে দিবি, ইনিশিয়ালটা বার করবি, ফাইনালটা বার করবি, দুটোকে ইকুয়াল করে দিবি। ঠিক আছে, এনি হ্যাঁ ডাউটস? স্যার। না স্যার। না স্যার। ওকে, তো আজকের ক্লাস এই পর্যন্তই। আমরা নেক্সট দিনকে বেসিক্যালি কিছু সামস করব এটার উপরেই। ঠিক আছে,
and লাইক এটাকে নিয়ে জাস্ট আমরা এগোবো। হ্যাঁ, আচ্ছা, ওদের কি ফ্রিকশন আছে সিলেবাসে? ফ্রিকশন সে আলাদা করে তো নেই। আচ্ছা, মানে জাস্ট এমনি বলা আছে যে হোয়াট ইজ ফ্রিকশন, মানে কোনো অঙ্ক দিয়েছে কি, কোনো নিউমেরিক্যাল আছে কি ফ্রিকশনের ওপর? স্যার এখনো তো এভাবে চোখে পড়েনি। তাই শিখা, তোর তো ইউনিট 1 ইউনিট 2 হয়ে গেছে, হ্যাঁ, তোর তো জানা কথা। হ্যাঁ, তো তোদের কি ফ্রিকশনের ওপর কোনো নিউমেরিক্যালস দিয়েছে? না স্যার ফ্রিকশন আমাদের মানে বইতেও কিছু ইন্ট্রোডাকশন নেই। ও আচ্ছা, ওকে, বাট তোদের তো ফাউন্ডেশনে আছে, সেই জন্য আমি জিজ্ঞেস করলাম। বেসিক্যালি ফ্রিকশন ইজ আ অপোজিং ফোর্স। বেসিক্যালি কেন অপোজিং ফোর্স? ফ্রিকশন ইজ নাথিং বাট দ্য অপোজিং ফোর্স ডিউ টু দ্য থার্ড ল অফ মোশন। ঠিক আছে, যেটা তোর একটা গ্রাউন্ড বা অন্য কোনো বডি একটা বডির উপরে দেয়, ঠিক আছে? এয়ার রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি দ্য অপোজিট ফোর্স বিকজ অফ দ্য অ্যাকশন ফোর্স অ্যাকর্ডিং টু নিউটনস থার্ড ল। ঠিক আছে, তো আজকে তো এই পর্যন্তই। আজকের ক্লাসটা তাহলে কতটা কি বুঝলি, লাইক আউট অফ 10 কতটা বুঝলি? 7, 8, 9 না 10ই বুঝে গেলি? স্যার 9, আর Nine, আর বাকিটুকু প্র্যাকটিস করতে হয়ে যাবে। তাই শিখা, বিকজ এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি মানে জিনিসটা আমি একটা ক্লাসে করানোর নয়। হ্যাঁ, প্রতিটা টপিক করালাম, তো প্রতিটা টপিকের ওপর দের আর নিউমারাস টাইপস। ঠিক আছে, এই টাইপস গুলো পড়াবো আস্তে আস্তে। আচ্ছা, তোরা কি করবি? আমার মনে হয় না যে আমি আজকে যেটা করলাম তার বাইরে তোদের স্কুলের কোনো অঙ্ক আছে। ঠিক আছে, তো এনসিইআরটি আর তাই তুই তোর স্কুলের বই থেকে নিউটনস ল এর ওপর যা যা অঙ্ক আছে সেটা করবি। যদি কিছু মনে হয় যে যেটা আমি ক্লাসে করাইনি সেটা আমাকে জাস্ট হোয়াটসঅ্যাপ করে দিবি, নেক্সট দিন সেটা করিয়ে দেবো। ঠিক আছে? স্যার আমার স্কুলের বইগুলো করে পাঠাতে হবে? হ্যাঁ, পাঠাবি। 1 উইক আচ্ছা, টাইম আছে, নেক্সট লাইক নেক্সট সানডে পর্যন্ত। ঠিক তোদের আছে। কি এই টাইমটাই বেশি কমফোর্টেবল? আমার সানডেতে সেরকম কোনো প্রবলেম নেই। লাইক এই টাইমটাই বলছি, লাইক 10 to 12 দ্য মর্নিং। স্যার 10:30 করা যাবে কেন? হ্যাঁ, করা যাবে 10:30 to 12:30 তাহলে। ঠিক আছে তাহলে, লাইক কেন বলছি যে বিকেল বেলা তোরও ক্লাস থাকে কেমিস্ট্রি, এবার দুটো পর পর ক্লাস হলে তুই আমার ক্লাসটা বুঝলি, তারপর কেমিস্ট্রি বুঝলি না। হ্যাঁ, তোর এর আগে কি থাকতে